బిడ్డలారా నీకు ఒక గమ్యం ఉందని చెప్పడానికి వచ్చాను. The enemy deceive you. అపవాది మోసపరచడానికి. You are not good for nothing. నువ్వు దేనికి పనికిరావు. I shaped you. నేను నిన్ను I made you. నిన్ను రూపించాను. Mother may forget you. తల్లిని మర్చిపోయావు. I caught you on the palm of my hand. కానీ నా చేతుల నుంచి I will never leave you. నిన్ను విడువను. Never forsake you. I have a destiny for you. నీకు గమ్యం కలిగినాను. Get back on that destiny. నిన్ను తిరిగి ఆ గమ్యానికి తీసుకువెళ్తాను. ప్రజలను వదిలిపెట్టవచ్చు. People may not recognize you. ప్రజలను గుర్తించుకోవచ్చు. Cast out. నిన్ను trampling you on the feet. ప్రజలను కాలికి looking at, laughing at you. ప్రజలను చూసి వెక్కిరించవచ్చు. They're heckling at you. ప్రజలను చూసి వెక్కిరిస్తున్నవచ్చు. చింతించకు. I have created you. నేను నిన్ను సృష్టించాను. A future for you. నీకు ఒక మంచి గమ్యాన్ని కలిగి Make your future bright. నీ భవిష్యత్తు Past has been. గతం ఎలా ఉన్నప్పటికీ past shall never stay the same. నీ గతం అనేది Your future is going to be much brighter than all the past. He came to seek and save that which was lost. తప్పిపోయిన వాటిని వెతికి రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు. You see why he cannot be compared to anybody else in this world? ఈ లోకంలో ఇతరులకు ఎలా పోల్చదగిన వాడు కాదో అర్థమవుతుందా? He didn't try to be holy. ఆయన పరిశుద్ధంగా ఉండాలని ప్రయత్నించలేదు. ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. Come on now, amen. He was holy. ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. That's why he said that the angel of darkness or the Satan is coming, but he can find nothing in me. అందుకే సాతాను వస్తున్నాడు, అంధకార రాజ్యపు రాజు వస్తున్నాడు, కానీ నాలో ఏది కనుగొనలేదు అంటున్నాడు. There was no sin in Jesus. ఆయనలో ఎటువంటి పాపము లేదు. Only sinless blood పాపరహితమైన రక్తమే shed for mankind మానవాళికి can emancipate the sinner from his sins. తన పాపం నుండి ఒక పాపిని విడిపించగలదు. Hallelujah. I said hallelujah. He came to establish his kingdom. ఆయన తన రాజ్యమును స్థాపించాడు. He said people will come and say there is the kingdom of God. ప్రజలు వచ్చి There is the kingdom of God. ఇక్కడ దేవుని రాజ్యం అంటారు. Don't worry, it's not there. అది ఇక్కడ He came to establish a kingdom. ఆయన దేవుని రాజ్యమును స్థాపించాడు. Remember, child of God, there are only two kingdoms in this world. దేవుని బిడ్డలారా గుర్తుంచుకోండి, రెండు రాజ్యములు మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ రోజు. Kingdom of darkness, kingdom of light. అంధకార రాజ్యము, వెలుగు రాజ్యము. We'll talk about that. దాని గురించి మనం Let me మాట్లాడదాం. continue. ఇంకా ముందుకు Number one, he came to save the lost. ఆయన తప్పిపోయిన వారిని రక్షించడానికి Number వచ్చాడు. two, why did he come? ఎందుకు వచ్చాడు? The Bible says బైబిల్ to చెప్తుంది destroy the works of the devil. అపవాది యొక్క కార్యములను లయపరచడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. 1 John chapter 3 verse 8. మొదటి యోహాను The 3వ Son of God అధ్యాయం was made manifest for this purpose, to destroy the works of the devil. మనిషి కుమారుడు ఎందుకొరకే ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు? It is the devil. కార్యములను లయపరచడానికి. It is the devil that is harassing people. సాతానే ప్రజలను It is the devil that is abusing people. అపవాది ప్రజలను It తప్పుగా is the వాడుతున్నాడు. devil that's oppressing the people. అపవాది ప్రజలను It is the వదిలివేస్తున్నాడు. devil that is inflicting people with all kinds of sicknesses. అపవాది అన్ని రకమైన తెగులతో, అన్ని రకమైన రోగములతో బాధపడుతున్నాడు. And the Lord says ప్రభు అంటున్నాడు, he came to destroy the works of the devil. అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచడానికి వచ్చాడు. The kingdom of the devil, అపవాది యొక్క the రాజ్యం, kingdom of darkness is spreading. అంధకార రాజ్యం Jesus is coming to establish his kingdom. యేసుక్రీస్తు తన రాజ్యాన్ని So when he went preaching ఆయన ప్రసంగించడం proclaimed the kingdom, దేవుని రాజ్యం he healed the sick, he raised the dead, he raised the lepers, ఆయన కుష్ఠులు he gave sight to the blind, గుడ్డి వారికి he made the చూపించాడు. lame to walk. He said, this is the kingdom of God. ఇదే దేవుడు రాజ్యం అంటున్నాడు. He said, I've come to reverse everything that the devil has done. అపవాది చేసిన ప్రతి దాన్ని మలచడానికి వస్తున్నాడు. God, listen to me. దేవుని ప్రజలు Today is a time to rejoice. Whatever the devil is trying to do in your life, అపవాది నీ జీవితంలో this will be the last day. Because today Jesus will come. ఈ రోజు యేసు If you receive him, he will put an end to all the works of the devil in your life. Everything that the devil has done, everything that the devil is trying to do, is coming to an end today. అది ఈ రోజు In the name of Jesus. Receive it now. Whatever oppression, whatever depression, whatever sickness, whatever harassment, whatever abuse, Jesus said, I've come to destroy all the works of the devil. అపవాది క్రియలన్నిటిని లయపరచడానికి వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. Do you know what he said? ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? In Luke chapter 4 verse 18, quoting from Isaiah. లూకా సువార్త 4:18 చూసినట్టయితే, Spirit of the Lord is upon me. ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది. That means I've been sent.
అంటే నేను పంపబడ్డాను, I've been empowered, నేను శక్తితో I've been equipped నేను శక్తి to preach good news to the poor. బీదలకు స్వార్థ. What is good news to the poor? బీదలకు స్వార్థ అంటే Poverty is not of God. బీదరికం దేవుడి Lack does not exist in the kingdom of God. కొరత దేవుడి రాజ్యంలో ఉండదు. If you believe in Jesus, నువ్వు యేసుని నమ్మితే you are supposed to be blessed, to be a blessing. నువ్వు ఆశీర్వదించబడి ఇతరులకు I've ఆశీర్వాదం been ఉండాలి. anointed నేను to అభిషేకించబడి preach blessing. నేను ఆశీర్వాదం I've been anointed నేను to preach అభిషేకించబడి abundance. నేను సమృద్ధి That's why ప్రకటించాను. he said, అందుకే ఆయన I've అన్నాడు, come to give you life, and give it more abundantly. సమృద్ధిని God is a జీవితం God of abundance. దేవుడు సమృద్ధి When he దేవుడు. supplies, he supplies in abundance. ఆయన సమకూర్చే He's never limited. ఆయన ఎప్పుడు హద్దులో ఉంటాడు. Limitless. ఆయన Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. This is the Jesus that we're talking about. మనం మాట్లాడే This is the Jesus that we worship మనం today. ఆరాధించే యేసుక్రీస్తు ఈయనే. He said to set the captives free, ఆయన బందీలో ఉన్న వారిని విడిపించేందుకు, to heal the brokenhearted. ఆయన నలిగిన హృదయంలో Have you lost somebody? ఎవరన్నా Your కోల్పోయారా? heart broken? నీ హృదయం Nobody can help you. ఎవరు నీకు సాయం You're చేస్తారు? shedding tears that nobody can see. కన్నీరు కారుస్తున్నావు, ఎవరు But చూడగలరు? only God can see. దేవుడు మాత్రం God చూడాలి. can heal that broken heart. దేవుడు ఆ విలువ God హృదయాన్ని can heal సంపాదిస్తాడు. joy that passeth understanding. దేవుడు నీకు సమాధానం Jesus is ఇవ్వగలడు. here to give you peace in the midst of a storm. యేసు నీకు సమాధానం ఆనందముగా కొడుతున్నాడు. Balance the fires of hell. ఈ యొక్క నరకం యొక్క అగ్నిని తప్పించగలడు. Cause waters to recede. ఈ యొక్క నీళ్ళను ఆపివేయగలడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Whatever is troubling you, నేను ఏది పీడిస్తున్నాను, Jesus came to relieve you of that trouble. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ పీడను Whatever is hurting you, నేను ఏది గాయపరుస్తున్నాను, came to heal, ఆయన నిన్ను స్వస్థపరచడానికి వచ్చాడు. came to give you life నీకు జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. and life in abundance. సమృద్ధి జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. Somebody shout amen. ఆమేన్. He said, the Bible says బైబిల్ చెప్తుంది in the book of Acts chapter 10 అపోస్తలుల కార్యం 10వ verse అధ్యాయంలో 38, 38వ how వచనం, God anointed. దేవుడు ఎవరిని అభిషేకించారు? Who God anointed. దేవుడు అభిషేకించాడు. That means God empowered. అంటే దేవుడు శక్తిని God ఇచ్చాడు. gave him his power. దేవుడు తనకు ఆయన శక్తిని ఇచ్చాడు. God anointed Jesus of Nazareth, అది దేవుడు who went about doing good నజరేయుడైన యేసు and healing all that were oppressed. ఆయన మేలు చేయించుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారు ప్రతి ఒక్కరిని స్వస్థపరిచి సంచరించాడు. God not only came to save your soul, దేవుడు నీ ప్రాణమును రక్షించడానికి మాత్రమే but రాలేదు, to heal your body as well. నీ శరీరాన్ని కూడా Get you out స్వస్థపరచడానికి, of the trap that hurts you. నిన్ను గాయపరిచే ఆ బంధకం నుంచి Give you peace that passeth understanding. నీ అవగాహనకు మించిన సమాధానం In the midst of trials, He calm you down. ఈ శ్రమల మధ్యలో నిన్ను In the midst of నెమ్మదిపరచడానికి, trial, to stand with you. ఈ శ్రమల మధ్యలో నీతో నడవడానికి. Do you feel like you're in the fire? నువ్వు అగ్నిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుందా? Open your eyes. నీ కళ్ళు తెరువు. There stands the fourth man. 4వ వ్యక్తి ఉన్నాడు Hallelujah. Right in the midst of fire. ఆ అగ్ని మధ్యలో. And the fire can't burn you. ఆ అగ్ని నువ్వు కాల్చలేదు. That's why He came. అందుకే ఆయన వచ్చాడు. Are you depleted of energy? మీ యొక్క శక్తి అంతా పోయిందా? Are you broken on the నీ inside? అంతరంగంలో Are you విరిగిపోయిందా? hopeless? నేను నిరీక్షణ లేని This is a పరిస్థితిలో message of hope. ఇది నిరీక్షణ కలిగించే He came వర్తమానము. to give you new life. నీకు నూతన జీవనం He came to వచ్చాడు. give you a new lease of life. నీకు నూతన He జీవనం came to give వచ్చాడు. you joy that nobody can understand. ఎవరు గ్రహించని ఆనందం నీకు He వెళ్ళిపోతున్నాడు. came to tell you, I have a destiny for you, child. దేవుడు పిల్లారా నీకు ఒక గమ్యం ఉందని చెప్పడానికి Don't let వచ్చాను. the enemy deceive you. అప్పుడు నువ్వు మోసపరిచిన You are not good for nothing. నువ్వు తరికి పనికిరావు. I shaped you. నేను నిన్ను I made you. నిన్ను రూపించాను. Mother may forget you. తల్లి నిన్ను But I మర్చిపోయావు. have caught you on the palm of my hand. కానీ నా చేతులు నీ చేతులు I never leave you. నిన్ను విడువను. Never forsake you. I have a destiny for you. నీకు గమ్యం కలిగి ఉన్నాను. Put your back on that destiny. నిన్ను దిగా గమ్యం People that have written you off. ప్రజలు నిన్ను వదిలిపెట్టి People వస్తున్నారు. may not recognize you. ప్రజలు నిన్ను గుర్తించుకోవచ్చు. Cast out. నిన్ను Maybe they were trampling you on the feet. ప్రజలు నిన్ను కాలికి Maybe they were not looking at laughing at you. ప్రజలు నిన్ను చూసి వెక్కిరించవచ్చు. They're heckling at you. ప్రజలు నిన్ను చూసి వెక్కిరిస్తున్నవచ్చు. Don't worry. చింతించకు. I have created you. నేను నిన్ను I have సృష్టించాను. a future for you. నీకు ఒక మంచి గమ్యాన్ని కలిగి Make ఉన్నాను. your future bright. నీ Whatever the past has been, గతం ఎలా ఉన్నప్పటికీ the past shall never stay the same. నీ గతం అనేది Because your future is going to be much brighter than all the past. ఎందుకంటే నీ గతం అన్నిటికంటే నీ భవిష్యత్తు ఇంకా వెలువంతంగా You ఉండబోతుంది. shall live for His glory. ఆయన మన మాత్రమే చూసగలవు. And the very people that laughed at you ఎవరైతే నిన్ను చూసి వెక్కిరించారో will bow at your feet. నీ కాళ్ళ కింద The very people that said you're good for nothing ఎవరైతే నువ్వు are పనికిరావు the very people that will come to ask you help. వారి నుండి వచ్చి సాయం కోరుతారు. Somebody shout hallelujah. Jesus is the one that makes the difference. యేసుక్రీస్తు వారి వ్యత్యాసాన్ని He said, కలిగజేస్తారు. I've come to give you life నీకు జీవం ఇవ్వడానికి and give it వచ్చాను. more abundance. సమృద్ధి అయిన జీవం ఇవ్వడానికి People వచ్చాను. of God, as I wind up, దేవుని ప్రచారం ముగిస్తుండగా I want you to know this. ఒకటి తెలుసుకోవాలి మీరు. He said, ఆయన అన్నాడు, as many as received Him, ఎందరైతే ఆయనను పొందుకున్నారో them అంగీకరించారు gave He power to become the sons of వారికి God. దేవుని కుమారులకు ఒక శక్తినిచ్చాడు. To become the sons of God. దేవుని కుమారులకు ఒక అధికారం ఇచ్చాడు. To give power. అధికారం. Remember, గుర్తుంచుకోండి, Adam was made ఆదాము a ruler. నాయకునిగా చేపట్టాడు. He said, Adam, ఆదాము be blessed, దీవించబడి multiply,
విస్తరించి, replenish, భూమిని నిండించి, subdue, దీన్ని లోపరుచుకొని, take dominion. ఆధిపత్యం God వహించువాడు. gave rulership దేవుడు ఆధిపత్యం over వహించువాడు. all the handiwork of God. దేవుని హస్తక్రియలన్నిటిపై Adam was created to rule. ఆదాము ఏలి పరిపాలించడానికి Man was సృష్టించబడ్డాడు. created to rule. మానవుడు ఏలి పరిపాలించడానికి That's why there is సృష్టించబడ్డాడు. an innate desire in every man to rise up. అందుకే పైకి లెగాలని అందరిలో ఒక ఆశ ఉంటుంది. Everyone desires to be successful. అందరూ కూడా విజయవంతులుగా ఉండాలని ఆశిస్తుంటారు. Everyone wants to win. అందరూ కూడా గెలవాలని Why? That's the ఆశిస్తుంటారు. desire that God has placed. దేవుడు ఇచ్చిన వాంఛ అండి The అదంతా. devil has warped that destiny. కానీ అపవాది ఆ గమ్యమును There మందరం is a చేశాడు. desire in everyone. అందరిలో ఒక వాంఛ కలిగి ఉంది. When man fell, మానవుడు పతనమైనప్పుడు he became a slave. ఆయన బానిసగా మారాడు. The ruler పరిపాలించేవాడు became the ruled. పరిపాలించబడుతున్నాడు. He was under the submission of the devil. అపవాది యొక్క Now ఏలులో Jesus ఉన్నాడు. says, యేసు అంటున్నాడు, ఇప్పుడు I've come to establish a kingdom. నేను ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చాను. Hallelujah. He Hallelujah. said, repent, మారుమనిషి పొందండి, believe, నమ్మండి, receive me. నన్ను I will అంగీకరించండి, give you the power. నీకు శక్తిని అధికారం ఇస్తాను. ఏ అధికారం? Romans chapter 5 verse 17. రోమా 5:17 చదివిస్తుంది. You shall rule in this life with Christ Jesus. ఈ జీవితంలో క్రీస్తు యేసు ద్వారా What does నీవు ఏలు Jesus పరిపాలిస్తావు. want? యేసుక్రీస్తు What ఏలు does God కోరుతున్నాడు. want? దేవుడు ఏం Why కోరుతున్నాడు? did he come? ఎందుకు వచ్చాడు? Not only to forgive us of our sins, మన పాపం నుంచి మనల్ని క్షమించడానికి to మాత్రమే heal కాదు, us of in our bodies, మన శరీరంలో to give us స్వస్థపరచడానికి, a destiny, మన గమ్యం to give us a ఇవ్వడానికి, future, మనకు భవిష్యత్తును to ఇవ్వడానికి. rule and reign in this life. ఈ జీవితంలో ఏలి పరిపాలించాలి. Rule and reign what? దేని ఏలి Our పరిపాలించాలి? circumstances, మన పరిస్థితులను, our situation, మన పరిస్థితులను, everything that comes against us. మనకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్న ప్రతి The విషయం. day that when Jesus and his disciples were in the boat, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వార్తన శిష్యులు నాకు పాపం And the పాపం storm తోలులు ఉన్నారు. came. ఒక పెద్ద తుఫాను trying జరిగింది. to kill Jesus and the disciples, యేసుక్రీస్తు శిష్యులను చంపాలనుకున్నాడు. Jesus stood up యేసు లేచాడు. and said, Father, where are you? ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నాడు He అడగలేదు. knew who he was. అది ఎవరు ఉన్నారని తెలుసు. I'm a son of God. నేను దేవుని కుమారుడు. Authority. అధికారం కలిగిన Somebody దేవుని shout కుమారుడు. hallelujah. హల్లెలూయా. He stood up and said, peace be still. ఆయన లేచి నెమ్మది కమ్ము And there was అన్నాడు. calm. అక్కడ నెమ్మది కలిగింది. He said, that power, అదే శక్తి, that power, that authorization ఆ అధికారం will be given to us. మనకి ఇవ్వబడుతుంది. He looked at the, you know how I know that? అదెలా తెలుసు నాకు? He looked at the disciples. ఆయన శిష్యులను చూసి, What happened to you guys? నీకేమండి మరి? I thought you would do it. మీరు చేస్తారనుకున్నాను. That's the power he gave. అటువంటి శక్తిని That's అధికారం the power he ఇచ్చాడు. wants us to have. అటువంటి అధికారం మనం కలిగి ఉండాలని Is కోరుతున్నాను. sickness troubling your body? రోగం నిన్ను పీడిస్తుందా? Is pain raking your body? బాధ నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుందా? Wrecking you? నిన్ను Don't sit పెడుతుందా? there and cry. అక్కడ కూర్చొని ఏడవకండి. Stand up లేచినబడి, and say, how dare? ఎంత ధైర్యం నీకు, How dare? ఎంత ధైర్యం This నీకు. body has been redeemed by Jesus. ఈ శరీరము This యేసుక్రీస్తు soul has విమోచించాడు. been redeemed by ఈ him. ప్రాణము ఆయన I విమోచించాడు. said, devil, take your hands off me now in Jesus' name. అపవాది యేసునామమున నుంచి చేతులు తీయి. Seize in Jesus' name. యేసునామములో ఆ నొప్పి ముగితబడుగాక. First time you say, it may not happen. మొదటిసారి చెప్పినప్పుడు జరగకపోవచ్చు. But don't sit back and cry. అక్కడ కూర్చొని ఏడవకండి. He has not given birth to crybabies. అయితే ఏడ్చే పిల్లలకు ఆయన జన్మనివ్వలేదు. The king does not birth beggars. అయితే రాజు అడుక్కునే వారికి జన్మనివ్వడండి. The king does not birth crybabies. రాజు ఏడ్చే పిల్లలకు జన్మనివ్వడు. King gives birth to princes. రాజు రాజకుమారుడు. You are a prince. నువ్వు రాజకుమారుడు. Princess. నువ్వు రాజకుమారుడు. You have the DNA of Jesus. యేసుక్రీస్తుకు DNA ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The DNA of rulership. నీ ఏలి పరిపాలించే Rule DNA. your circumstances. నీ పరిస్థితులు ఏలు. Your situation. నీ పరిస్థితులు Be ఏలు. on top. పైవారిగా ఉండు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He said, I will give you power and authority. నీకు శక్తిని అధికారం ఇస్తాను. God wants us to have that authority to rule and reign. మన పరిస్థితులు ఏలి పరిపాలించడానికి దేవుడు అధికారం మనకు కలిగి ఉండాలని Come కోరుతున్నాడు. unto me. నా Are you ఎదుకు heavy రండి. laden? Are you burdened? ప్రయాసపడి బలం Come, పోస్తున్నావా? I will give you rest. నా ఎదుకు రా, నీకు విషయం Come and learn ఇస్తాను. of me. నా నుంచి నేర్చుకో. He said, come. రా. As many as received him, ఎందరైతే ఆయన అంగీకరించారో then gave he the power to అధికారం become the ఇస్తాను. sons of God. దేవుని కుమారులై అధికారం ఇస్తాను అంటున్నాడు. A king ఒక రాజు gives birth to prince. రాజకుమారులకు జన్మనిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't be a beggar. అడుక్కునే వారిగా ఉండకండి. I said, don't be a beggar. Don't be somebody that is sitting in the corner and crying all the time. మూల కూర్చొని ఎప్పుడు ఏడ్చే వ్యక్తిగా ఉండకండి. Take charge మీరు because అధికారం you've been తీసుకో. authorized. ఎందుకంటే మీకు అధికారం The ఇవ్వబడింది. last scripture that I'm going to use today చివరి వచనము is Colossians కొలస్సీ chapter 1, మొదటి verse అధ్యాయము 13. 13వ వచనము. Who hath translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son, our Lord Jesus Christ. ఆయన మనలో అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేస్తున్నాడు. Somebody say amen. హల్లెలూయా. What happens? ఏం జరిగింది? When you believe in Christ, నువ్వు క్రీస్తునందు you విశ్వాసం move ఉంచినప్పుడు from one kingdom into another kingdom. ఒక రాజ్యం నుండి ఇంకో రాజ్యంలోకి అడుగు You పెడుతున్నావు. become a citizen of another nation. ఇంకో దేశానికి నువ్వు ఒక పౌరునిగా మారుతున్నావు. The power, the authority that the nation, the previous nation had over you
is lost. కాబట్టి ఆ ముందు దేశము ముందు ప్రదేశము నీపై ఉన్న అధికారం you are a child of God. ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని బిడ్డవు. The devil loses its authority. అపవాది తన అధికారాన్ని కోల్పోయాడు. Watch this. గమనించండి. As powerful as America is, అమెరికా దేశము ఎంత శక్తివంతమైన అయినప్పటికీ its police force cannot arrest you here. దానిలో ఉన్న పోలీసు వారు నిన్ను ఇక్కడ Even అరెస్ట్ if you've done చేయలేరు. something to them over there. నువ్వు అక్కడ వారికి పొరపాటు చేసినప్పటికీ Why? ఎందుకు? Because you're now living in another territory. నువ్వు ఇప్పుడు ఇంకో ప్రదేశంలో ఉన్నావు. And what is called territorial integrity. ప్రాదేశిక సమగ్రత అనే So ఒక if విషయం they have to reach you అయితే నిన్ను తాకాలంటే వారు and take you, నిన్ను బంధించాలంటే they need the permission of this government. ఈ ప్రభుత్వం యొక్క అనుమతి వారికి కావాలి. And if this government does not permit, ఈ ప్రభుత్వం అనుమతిని ఇవ్వకపోతే they can do nothing. వారు ఏమీ చేయలేరు. Remember what happened in Australia recently? ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ఏం జరిగిందో మీకు The గుర్తుందండి? guy that held all of them captive in that cafe. ఆ కెఫేలో ఆ బంధించిన వారందరూ You కూడా know what was said later? He was an Iranian. ఆయన ఒక ఇరాన్ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. And he did this in 2014. 2014లో ఇది చేశాడు. The Iran government said ఇరాన్ ప్రభుత్వం చెప్పింది in 2000 2000లో he was wanted by our government. మా ప్రభుత్వం ఆయనను కోరింది. Australia gave him asylum. కానీ ఆస్ట్రేలియా And we could not touch him. ఆయనను కాపాడారు, మేము తాకలేకపోయాము. Territorial integrity. ప్రాదేశిక He was సమగ్రత. born in Iran. ఆయన ఇరాక్లో జన్మించాడు. An Iranian. ఆయన ఇరాన్లో But జన్మించిన వ్యక్తి. Iran's government could not touch him because he was now a citizen of Australia. ఇరాన్ యొక్క ప్రభుత్వం ఆయన తాకలేకపోయింది. ఎందుకంటే He ఆస్ట్రేలియా was wanted by us. ఎందుకంటే ఆయన కోరాడు. మేము I'm telling you this. ఈ మాట చెప్తున్నాను. Once you become a child of God, నువ్వు ఒకసారి దేవుని బిడ్డగా మారితే the devil loses all hold and authority over your life. అపవాది తన పట్టంతా తన అధికారం అంతా కోల్పోతాడు నీ And జీవితంపై. don't even in your wildest imagination think that ever Jesus will permit the devil to touch you. యేసుక్రీస్తు వారు అపవాదికి అనుమతినిస్తాను నేను తాకాలని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకండి. Then you might say, Pastor, but why am I suffering? మరి పాస్టర్ గారు ఎందుకు నేను I'm born బాధపడుతున్నాను? again, but why am I suffering? నేను తిరిగి జన్మించాను, మరి ఎందుకు You బాధపడుతున్నాను? have opened the door. నీవే ఆ తలుపును తెరిచావు. You have opened the door to different things. నీవే ఆ వివిధ రకాల విషయాలకు తలుపును తెరిచావు. Disobedience, అవిధేయత ద్వారా, rebellion, తిరుగుబాటు ద్వారా, ignorance, అజ్ఞానం ద్వారా, whatever. అది ఏమైనా That's why you need the word. అందుకే నీకు వాక్యం కావాలి. Somebody say amen. ఆమేన్. Remember, church, గుర్తుంచుకోండి సంగమా, this is a manual. ఇది ఒక మాన్యువల్. This is the constitution of the new kingdom, the kingdom of God. దేవుని రాజ్యం అనే ఈ కొత్త రాజ్యానికి Ignorance of రాజ్యంగా this ఉన్నది. దీని తెలియకపోవడం will kill you. నిన్ను చంపుతుంది. Ignorance of this word will kill you. ఈ వాక్యం గురించిన అజ్ఞానము నిన్ను చంపేస్తుంది. Rebelling against this word will give access to the devil to harass ఈ you. వాక్యానికి తిరుగుబాటు చూపిస్తే అపవాది నిన్ను పీడించేలా ద్వారం తెరుస్తాడు. Disobedience అవిధేయత will take you into captivity. నిన్ను బంధకంలోకి తీసుకుని So వెళ్తుంది. don't rebel. కాబట్టి తిరుగుబాటు Today చేయండి. we celebrate Jesus. ఈ రోజు యేసుని వేడుక చేస్తున్నాం. To set us free. ఎందుకంటే మనం స్వతంత్రంగా చేయడానికి Can వచ్చాము. you ever imagine ఎప్పుడన్నా the గుర్తించగలరా? creator of the universe ఈ సృష్టికర్త reducing himself to come and live in the womb of a woman for 9 months? తనను తాను తగ్గించుకొని ఒక కన్య గర్భములో 9 మాసాలు ఉన్నాడు. Can you imagine that? అర్థం It's beyond చేసుకోగలరా? our imagination. అది మన ఊహకు But that's why అతీతమైనది. he is God. అందుకే ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. It's beyond our wildest imagination. మన ఊహకు But అతీతమైనది. what drove him is his love for us. అయితే ఎందుకు ఆయన వచ్చాడంటే తన ప్రేమను బట్టి. Today, as we celebrate, ఈ రోజు మనం వేడుకలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. Jesus was born. యేసు జన్మించాడు. హల్లెలూయా. I said to establish a kingdom. ఒక రాజ్యం స్థాపించడానికి. Where is the kingdom? రాజ్యం ఎక్కడ ఉన్నది? Matthew chapter 17 verse 20 says, మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయంలో సూచించబడుతుంది. is within you. దేవుని రాజ్యం నీలో ఉన్నది. So what have I got to do? అది మనం ఏం చేయాలి? Open my heart నీ హృదయం and తెరిచి receive Jesus into my life. యేసుక్రీస్తు నా And జీవితంలో the kingdom పొందుకోవాలి. is established ఆ inside. రాజ్యము నా అంతరంగంలో Now Jesus స్థాపించబడుతుంది. becomes the king and the ruler of my life. ఇప్పుడు యేసు నా జీవితానికి ఏలి పరిపాలించే రాజుగా మారతాడు. Church, this is a testimony that we all have to listen to. So God is so amazing. He is not just doing miracles in this house, but also in the lives of people who watch our pastor's program on television and also through our services which are being live streamed. Brother Mark is here to testify on behalf of his mother-in-law who lives in the city of Kurnool. It so happened that for the last 2 years she had both of her kidneys had malfunctioning. In fact, the doctor stated that both of her kidneys had failed. And for the last 2 years she was undergoing treatment in Yashoda Hospital. She never had proper bowel movement. She did not have hunger. She was never thirsty, and she had a lot of complications in her body. And the final report of the doctor was that she had to live on medication for the rest of her life.
This brother and his family have been coming to our church. So every time they called up their mother-in-law and encouraged her to watch our services live stream. So one day she was in the city of Kurnool and she was watching pastor's program on the television. After the program, when pastor prays for the sick, she laid her hands on the TV and also on herself in faith, believing that God is well able to perform a miracle in her life. Exactly that day after the prayer was over, she found a kind of burning sensation in her stomach and she realized that it was the healing power of God that was surging through her body. That evening, she started feeling hungry and she started eating something. This brother testified that for the last 2 years, she never asked for food or ate. But that day after the program was over and when pastor prayed, she was feeling hungry and she started eating. And for the last 2 weeks, she's been having proper bowel movements. She has appetite. She is totally off medication now. For 2 years, her entire body used to be swollen, but even that swelling has completely subsided. She also called up and told that every week she watches the program live stream and she feels new strength of God pour into her body. That dear sister who suffered for 2 years was healed in an instant after she watched pastor's program on the television. The healing power of God surged through her and made her completely whole. All glory to Jesus. ప్రతి వారము ప్రతిరోజు కూడా మరి సమస్తము సాధ్మే ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా అనేక మంది తమ సాక్ష్యాలు తెలుపుతూనే ఉన్నారు. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రదర్ వారి అత్తగారు రమణమ్మ గారి జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాన్ని మన మధ్యలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. వారి అత్తగారు కర్నూలు ప్రాంతంలో ఉంటూ ఉంటారు. మరి 2 సంవత్సరాలుగా తన కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. తన సరైనటువంటి ఆహారం తీసుకోలేకుండా ఆకలి అనేది తనకి లేదు, దాహం కూడా లేదు. మరి ఇక్కడ యశోద హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ లో చూపించినప్పుడు వారు తన జీవితంలో మరి తన కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ కొరకు కేవలము మందుల మీద మరి ట్రీట్మెంట్ మీద మాత్రమే ఆధారపడాలి, తనకంటూ తన కిడ్నీస్ పనిచేసేటువంటి విధానం కోల్పోయాయి అనేటువంటి నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. మరి నెలకి 20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి ఆ యొక్క ట్రీట్మెంట్, ఆ మందులు కూడా తను తీసుకుంటున్నారు. మరి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఫోన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ సంఘానికి వస్తున్నటువంటి ఒక బ్రదర్ మరి ఫోన్ చేసి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దేవునితో సమస్తము సాధ్యమే అని వాక్యం ద్వారా ప్రోత్సహిస్తూ మరి ప్రోగ్రామ్స్, పాస్టర్ గారి ప్రోగ్రామ్స్, ఆరాధనలో శుభవార్తలో వస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ ని చూసి చివరిలో చేసేటువంటి స్వస్థత ప్రార్థనలో ఏకీభవించమని ప్రోత్సహించారు. వెంటనే ఆ మాట ద్వారా ప్రోత్సహించబడి తన ఆ విధంగా టీవీలో వచ్చే ప్రోగ్రామ్ లో చివరిలో మరి పాస్టర్ గారితో ఏకీభవించి తన చేతుల నుంచి ప్రార్థించడం మొదలు ప్రారంభించారు. ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత ఆ ప్రార్థన ముగిసిన తర్వాత తను గమనించింది ఏంటంటే ఒక అగ్ని లాంటిది తన శరీరం గుండా తన అనుభవించగలిగారు. దేవుని యొక్క స్వస్థత శక్తి తను తాకినట్లుగా తన అనుభవించారు. ఇప్పుడు తను చెప్తున్నటువంటి సాక్ష్యము దాని తర్వాత నుంచి తనకి ఆకలేయడం ప్రారంభించింది. తనకంటూ దాహము అనేది అవన్నీ కూడా అప్పటి వరకు తను ఏది కూడా లేదు, కానీ తిరిగి అవన్నీ కూడా తను పొందుకున్నారు. తన ఒళ్ళంతా కూడా మరి వాపులతో ఉండేది ఇంతకు ముందు, ఆ వాపు అంతా కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచారు. అంతా కూడా తన శరీరంలో అంత ఫంక్షనింగ్ అంతా కూడా నార్మల్ స్టేట్ కి వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు క్రమంగా మరి ఆ శుక్రవారం ఆదివారం జరిగేటువంటి లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తున్న సమయంలో కూడా దేవుని నూతనమైన శక్తి నాలో ప్రవహిస్తున్నట్లుగా నేను అనుభవిస్తున్నాను అని ఆవిడ సాక్ష్యం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మన మధ్యలో మరి వారి అత్తగారి పక్షంగా బ్రదర్ సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. 2 సంవత్సరాలుగా బాధపడ్డ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకున్నారు. ఏ విధమైన మెడికేషన్ మీద ఆధారపడలేదు, కానీ దేవుని వాక్యం ద్వారా నూతన సృష్టిగా మారిపోయారు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామానికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. I don't know if you're a believer or not. If you're a believer, you have a name that is above every other name. Whatever the devil stole from Adam through deception, Jesus got it back with a bottle. Say, God, take me, please take me, I can't handle this. That's the cry of a defeated person. I can't handle this anymore, God, please take me away. I'm a waste, Lord. I'm a burden to this man. I'm a burden to my family. I'm a burden. Hey, get up, wake up. If you're still alive, that means God thinks you're valuable and God needs you here. You better wake up and find out why you're still alive and do something for God's glory rather than sit in a corner and cry and say, take me, Lord. Don't be a friend of the devil. Be a child of God who lives in victory. Somebody shout amen. We learned many things like character development and how to build a character to experience the God blessing in our life. Really blessed to be part of this Dominion International Bible College, because friends, every class was a class of full of revelation. The more I am exposed to the word of God, I realize that the more ignorant I am, and I have learned so much of the Bible College.
The Bible says, study the word to show yourself approved. Just coming to church, you can't learn much. That actually you need to learn to build your life in God. హల్లెలూయా, దేవునికి స్తోత్రం. మరి మీరందరూ కూడా మా యొక్క ప్రోగ్రాం ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు నమ్ముతున్నాము. మరి ప్రత్యేకంగా ఈ దినమున మీరు వినినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని, ఆశీర్వదించబడ్డారని నమ్ముతూ దేవునికి మీతో పాటు మేము స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఇదే కాకుండా మేము అనేక మంది సాక్ష్యాలు పంపుతూ మాకు తెలియపరుస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే, అనేకులు కణుతుల నుంచి విడుదల పొందడము, స్వస్థత నొందడము, చర్మ వ్యాధుల నుంచి స్వస్థత నొందుతున్నారు. దీర్ఘకాలపు నొప్పుల నుంచి, మరి అది ఆర్థరైటిస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే థైరాయిడ్ అవ్వచ్చు, ఇటువంటి వాటి నుంచి కూడా వారు స్వస్థత పొందారని మాకు సాక్ష్యాలు పంపుతున్నారు. వారందరిని బట్టి దేవునికి స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. దేవుడు చేస్తున్న మహత్కార్యాలని బట్టి మరి దేవునికి ఘనత మహిమ కలుగును గాక. మరి ఈ దినమున ఈ ప్రోగ్రాం ముగించక ముందు మీలో ఇంకా అనేక మంది అస్వస్థతగా ఉన్నారని మాకు తెలుసు. మరి మీ కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ క్షణం మీతో పాటు ఏకీభవించాలని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ మీకు నొప్పి ఉన్నా, ఎక్కడ అనారోగ్యం ఉన్నా అక్కడ ఒక చేయి పెట్టుకోండి, ఇంకో చేయి ఆ టీవీ మీద ఉంచండి. మనం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాము. ఇద్దరు ఏకీభవించి అడిగి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు కదండి. మరి ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి మరి ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనం స్వస్థత నొందితిమి అన్నారు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. నొందబోచటం లేదు, మనం నొందితిమి. కాబట్టి నమ్మండి, విశ్వసించండి. ఈ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క ఆత్మ మీ మీద వచ్చి మిమ్మల్ని తాకి మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి ఏకీభవించండి. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధ దేవా, మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయంలో ప్రతి బిడ్డ ఎవరైతే నాతో ఏకీభవిస్తున్నారో, ఎవరైతే అనారోగ్యంతో అస్వస్థతతో బాధపడుతున్నారో, ఎవరైతే సాతాను యొక్క బంధకములో ఉండి వాటి నుంచి విడుదల పొందలేని మరి బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్నారో వారందరి నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ సమయంలో ప్రభా యేసు నామములో ప్రతి విధమైన అనారోగ్యాన్ని, నొప్పులను, చర్మ వ్యాధులను, మరి ఆర్థరైటిస్ని, థైరాయిడ్ని, రకరకాలైన బాధల నుంచి విడుదల కలుగును గాక అని యేసు నామములో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ప్రభా. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి, మీ వాక్యాన్ని ఆధారపడి ప్రభా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీ వాక్యమును బట్టి, మీరు పొందిన గాయములను బట్టి ప్రభా మీ బిడ్డలు ఈ క్షణమే స్వస్థత నొందితిరి ప్రభా. కాబట్టి మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. మీకే మహిమ కలుగును గాక. మీకు స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఏకీభవించిన వారందరూ కూడా నాతో పాటు ఆమేన్ చెప్పండి. హల్లెలూయా. నేనైతే నమ్ముతున్నాను మీరందరూ కూడా స్వస్థత నొందారని. మీరు పొందినప్పుడు, అది అనుభవించినప్పుడు మరి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మా నంబర్లు మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి, మా ఫోన్ నంబర్లు, వాటికి ఫోన్ చేయండి, మాకు తెలియపరచండి. మీతో పాటు మేము కలిసి దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి మాకు మంచి అవకాశాన్ని కలిగించండి. మీకు దేవునికి స్తోత్రము, మహిమ కలుగును గాక. మళ్ళీ మనం తిరిగి మీతో ప్రార్థన చేయడానికి మరొకసారి దేవుడు తరుణం ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేద్దాం. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్.